मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भाई अंत तक सभी लोग हाथ उठाकर बोलिए। जरा भाई ट्रांसलेशन करो सुधाकर। అందరూ చేతులెత్తి భారత మాత జై జపాన్ చెప్తా ఉన్నారు. दोनों हाथ उठाइए, రెండు చేతులు ఎత్తండి. विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए పిడికిలు బిగించండి. విజయ సంకల్పాన్ని మనదే. और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, జై भारत माता की। జై. मंच पर उपस्थित सिंगोत्तम रमन्ना जी, श्री अशोक रेड्डी जी, श्री नरेश कुमार करिजेगुल्ला जी, श्री श्रीनिवास यादव जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, भाजपा के अभ्यर्थी कोल्हापुर विधानसभा से श्री एलएनी सुधाकर राव जी, और आज कोल्हापुर की इस विधान जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं तेलुगु में नहीं बोल सकता, इसलिए आपसे माफी मांगता हूं। भाई बोलो। ఈ రోజు ఇక్కడ వచ్చినటువంటి పెద్దలు, అదే విధంగా ఈయనకు వచ్చినటువంటి నేను గెలిపించడానికి వచ్చిన సుధాకర్ రావు గారు, అదే విధంగా ఈ రోజు ఇక్కడికి వచ్చిన అందరికీ మీరందరూ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ నేను తెలుగులో మాట్లాడలేను, మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. मित्रों, सबसे पहले रंगनायक स्वामी मंदिर, सिंगोत्तम लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर और रंगपुर में बैठे हुए देवी देवताओं को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ముందుగా రంగనాయక స్వామి మరియు సింగోటం లక్ష్మీ నరసింహస్వామి మరియు దేవత మియాపూర్ సత్యమ్మ, నాయనపల్లి మశమ్మ దేవతలకు ముందుగా నేను మొక్కుతా ఉన్నాను. मित्रों, अभी अभी हमारे सुधाकर राव जी ने बताया, ने श्रीशैलम बंद के विस्थापितों के लिए कुछ नहीं किया। मैं कहकर जाता हूं, भाजपा की सरकार बनाइए, श्रीशैलम परियोजना के विस्थापितों का मुआवजा और रोजगारी दोनों भाजपा सरकार सुनिश्चित करेगी। ఈ రోజు కేసీఆర్ ఏదైతే ఫెయిల్ అయిందో, శ్రీశైలం నిర్వాసితులు 98 జీవో ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో ఫెయిల్ అయిందో, భాజపా సర్కారు బీజేపీని గెలిపిస్తే, సుధాకర్ రావుని గెలిపిస్తే ఖచ్చితంగా మీకు ఉద్యోగాలు ఉపాధి ఖచ్చితంగా వస్తాయని చెప్తా ఉన్నారు. बेलतूर और गुंडी मल्ला परियोजना को भी हम पूरा करेंगे। వెల్టూరు గుందిమల్ల ప్రాజెక్టును కంప్లీట్ చేస్తామని మీకు మాట ఇస్తా ఉన్నాం. मित्रों, केसीआर ने यहां के मैंगो फार्मर्स के लिए कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैंगो फार्मर्स के लिए प्रोसेसिंग यूनिट बनाकर कोल्हापुर की मैंगो यूरोप के बाजार में जाए, ऐसी व्यवस्था करेंगे। మిత్రులారా, మన కొల్లాపూర్ దేశంలో ప్రపంచంలో ప్రసిద్ధిగాంచిన మన కొల్లాపూర్ మామిడి కోసము కేసీఆర్ ఏమి చేయలేదు. బీజేపీ సర్కార్ వస్తే, సుధాకర్ రావు గెలిస్తే ఖచ్చితంగా మ్యాంగో ఫార్మర్స్ కు ప్రాసెసింగ్ చేసి యూరోప్ తీసుకుపోయే విధంగా మేము కృషి చేస్తాం. मित्रों, केसीआर सरकार ने वाल्मीकि बोया और मदासी कुरवा जातियों के लिए कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हमारा अगला मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लास से होगा और इसके साथ साथ वाल्मीकि बोया और मगासी कुरबा जातियों को न्याय देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। చూడండి మిత్రులారా,
కేసీఆర్ మాయ మాటలు చెప్పి మోసం చేసి వాల్మీకి బోయలకు మాదాసి గురువులకు ఏమి చేయలేదు. బీజేపీ గెలిస్తే బీసీ ముఖ్యమంత్రి వస్తారు. బీసీ ముఖ్యమంత్రి వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా వాల్మీకి బోయలకు మాదాసి గురువులకు వాళ్ళ న్యాయమైన డిమాండ్ సాధించి పెడతాం, వాళ్ళకు న్యాయం చేస్తామని చెప్పి మాట ఇస్తున్నారు. मित्रों, हमने ये भी तय किया है कि आने वाले दिनों में जो 2400 करोड़ से सोमशिला सिद्धेश्वरम पुल का निर्माण जो करने वाले हैं वो समयबद्ध टाइम बाउंड उसको पूरा करने का काम करेंगे. మిత్రులారా, ఏదైతే భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారం ఇవ్వకున్నా చెప్పిన ప్రాజెక్టు టైం బౌండ్ లో 1.5 సంవత్సరాలు 18 నెలల్లో సోమశిల బ్రిడ్జ్ జాతీయ రహదారి పూర్తి చేస్తామని మాట ఇస్తున్నాం. मित्रों, हमने ये भी तय किया है कि एससी रिजर्वेशन में माड़ीगा समाज को वर्टिकल कोटा देकर माड़ीगा समाज की सालों पुरानी न्याय को हम समाप्त करेंगे. మిత్రులారా, ఈ రోజు ఎన్నో ఏళ్లకెళ్ళి సమస్యగా మారినటువంటి మాదిగ రిజర్వేషన్ కేటగరైజేషన్ అనేది తొందరలోనే పూర్తి చేసి దానికి సమాప్తం పలుకుతామని చెప్పి మాట ఇస్తున్నాం. भाई और बहनों, पूरे तेलंगाना में बेरोजगारी के कारण युवा आत्महत्या कर रहे हैं. भाई, ఈ రోజు తెలంగాణలో యువకులు ఉద్యోగాలు లేక ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. कोल्हापुर के युवा भी बेरोजगार घूम रहे हैं. కొల్లాపూర్ యువకులు కూడా ఉద్యోగాలు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. केसीआर को कोल्हापुर के युवाओं की चिंता नहीं है, एक ही यूथ की चिंता है केटीआर को मुख्यमंत्री बनाने की. కేసీఆర్ కు యువకుల మీద ప్రేమ లేదు, కొల్లాపూర్ యువత మీద అసలే లేదు. ఆయన ప్రేమంతా కేటీఆర్ ముఖ్యమంత్రి చేయడం మాత్రమే. मित्रों, केसीआर सरकार में 7 साल में 14 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं. भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि सारे पेपर लीक की जांच कराकर दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे. కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో ఏమి చేయలేదు కానీ ఉద్యోగాలు వేయలేదు. 16 సార్లు పేపర్ లీకేజ్ అయింది. భాజపా సర్కార్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళందరినీ కూడా పట్టుకొని జైల్లో వేయడం జరుగుతుంది. और मित्रों, हमने तय किया है 2,50,000 यूथ को ट्रांसपेरेंट तरीके से नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी. మిత్రులారా, ఇక్కడ కేసీఆర్ ఎట్లా చేస్తే అక్కడ మోడీ ప్రభుత్వము 2,50,000 మందికి ఉద్యోగాలు చాలా ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఇక్కడ మచ్చ లేకుండా రిమార్క్ లేకుండా కంప్లీట్ చేసింది. मित्रों, तेलंगाना का चुनावी इतिहास है. तेलंगाना की जनता ने जब जब भी कांग्रेस को वोट दिया उनके एमएलए बीआरएस में चले गए. ఇప్పుడు మన తెలంగాణలో ఎప్పుడైతే కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు గెలిచిండ్రో వాళ్ళందరూ కూడా కేసీఆర్ కొన్నాడు, అమ్ముడపోయిండు. మన కొల్లాపూర్లో కూడా హర్షవర్ధన్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ గెలిచి అమ్ముడపోయిండు. कांग्रेस का आज का एमएलए का अभ्यर्थी कल का बीआरएस का एमएलए है. ఈ రోజు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఎవరు? నిన్నటి బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి. और भारतीय जनता पार्टी को आप वोट देने का मतलब है केसीआर की सरकार की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी. ఈ రోజు భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థికి ఓటేయండి, కేసీఆర్ స్థానంలో బీజేపీకి అధికారం ఇవ్వండి. आपका एक वोट कांग्रेस को और बीआरएस को, इसका मतलब करप्शन को वोट, माइनॉरिटी एपीसमेंट को वोट और परिवारवाद को वोट. ఈ రోజు మీరు వేసే ఓటు కాంగ్రెస్ కేసినా బీఆర్ఎస్ కేసినా అది అవినీతి కేసినట్టే.
మైనార్టీలకు వేసినట్టే, అది ఈ రోజు అవినీతి పరులకు వేసినట్టే, కుటుంబాలకు వేసినట్టే। मित्रों, मोदी जी ने अभी अभी चंद्रयान लॉन्च किया, जो चंद्रमा पर तिरंगा लेकर पहुंचा। ఈ రోజు మోడీ గారు చంద్రయాన్ ను దిగ్విజయంగా లాంచ్ చేసి భారతదేశ ప్రతిష్టను ప్రపంచంలో నిలబెట్టిండు మోడీజీ। ये कांग्रेस पार्टी एक ही यान लॉन्च करना चाहती है, राहुल गांधी का यान बार बार लॉन्च करना चाहती है। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒకటే యాన్, అది రాహుల్ గాంధీ యాను పెట్టాలని మాత్రమే చూస్తుంది। पिछले 20 वर्ष में 20 बार राहुल यान लॉन्च किया, 20 की 20 बार राहुल यान क्रैश कर गया। ఇంతకు ముందు 20 సార్లు రాహుల్ గాంధీ యాన్ ప్రవేశపెట్టారు, 20 సార్లు రాహుల్ గాంధీ యాన్ మొత్తం ఫెయిల్ అయిపోయింది। मित्रों, बीआरएस का मतलब है भ्रष्टाचार वाली सरकार। బీఆర్ఎస్ అంటే భ్రష్టాచార ర్యాలీ సర్కార్, అంటే అవినీతి పరుల యొక్క సర్కార్। इन्होंने मिशन भागीरथी घोटाला किया। एक एक बोलूंगा, आप जल्दी बोलिए। इन्होंने मिशन भागीरथी घोटाला किया, మిషన్ భగీరథ ఒక మొత్తం లూటీ చేసిండు, पासपोर्ट स्कैम किया, టోటల్ చోరీ చేసిండు, मियापुर भूमि घोटाला 4000 करोड़ का किया, మియాపూర్ భూమిని 4000 కోట్లకు లూటీ చేసిండు, आउटर रिंग रोड घोटाला 1500 करोड़ का किया, ఔటర్ రింగ్ రోడ్ 5000 కోట్లకు లూటీ చేసిండు, कालेश्वरम परियोजना में 1 लाख करोड़ का घोटाला किया, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో 1,00,000 కోట్లు అవినీతి చేసిండు, ग्रेनाइट घोटाला किया, గ్రీనరీ టోటల్ గోల్డ్ లూటీ చేసిండు, 2020 में बाढ़ राहत में फ्लड में घोटाला किया, మొత్తం కూడా ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు 2020లో మొత్తం కూడా అవినీతి చేసిండు, और मिशन कार्तिकीय में 22,000 करोड़ का घोटाला किया। మిషన్ భగీరథ 22,000 కోట్లు అవినీతి చేసిండు। मित्रों, ये केसीआर की सरकार तुष्टीकरण एपीसमेंट करने वाली सरकार है। ఈ కేసీఆర్ సర్కారు అవినీతి పరులకు అప్రిషియేట్ చేసేది మాత్రమే ఉంది। मुझे बताइए, हैदराबाद विमोचन दिन तेलंगाना में मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? హైదరాబాద్ విమోచన దినము సెప్టెంబర్ 17 జరపాలనా వద్దా చెప్పండి, జరపాలంటే వాళ్ళు చేతులు ఎప్పండి। ओवैसी से डर से एक केसीआर हैदराबाद विमोचन दिन नहीं मनाते हैं। हम ओवैसी से नहीं डरते हैं। हमारी सरकार हैदराबाद विमोचन दिन को राज्य के उत्सव के रूप में मनाएगी। ఓవైసీకి భయపడి మన తెలంగాణ విమోచనం జరపలేదు। బీజేపీ సర్కార్ వస్తే ఓవైసీ కాదు, ఎవరికి భయపడదు, తెలంగాణ ప్రజల సెంటిమెంట్ ఖచ్చితంగా జరిపి తీరుతుంది। केसीआर ने 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया है। हम इसको समाप्त कर कर एससी, एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। కేసీఆర్ ఇచ్చినటువంటి 4% రిజర్వేషన్ అయితే ఉందో దాన్ని తీసేసి ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీలకు రిజర్వేషన్ పెడుతుంది। भाई और बहनों, अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? అయోధ్యలో రామ మందిరం కట్టాలనా వద్దా? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? గట్టిగా చెప్పండి, కట్టాలనా వద్దా? मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाया है। 22 जनवरी को वहां राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। రామ మందిరం నిర్మాణాన్ని మోడీ చేపట్టిండ్రు। రేపు జనవరిలో అది శంకుస్థాపన చేసిన రామాలయము ఇనాగ్రేషన్ అవుతుంది। मुझे बताओ, आप लोगों को अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करना है या नहीं करना है? మీకు అయోధ్యలో రామ మందిర దర్శనం కావాలా వద్దా? खर्चा होगा ना, కావాలా? मगर खर्चा मत करना। हमारी सरकार
बारी बारी सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट राम मंदिर का दर्शन कराएगी। అందరికీ కూడా ప్రజలందరూ కూడా ఖర్చు లేకుండా బీజేపీ ప్రభుత్వము రామ మందిర దర్శనం చేపిస్తుంది। मुझे बताओ कोल्हापुर वालों, आप सभी लोग कमल के निशान पर बटन दबाओगे? కొల్లాపురంలో కూడా కమలం పువ్వు బటన్ మీద నొక్కుతారా లేదా? నొక్కే వాళ్ళు చేతులెత్తండి। एलएनई सुधाकर राव को जिताओगे? సుధాకర్ రావుని గెలిపిస్తారా? 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? 24లో మోడీని ప్రధానమంత్రి చేస్తారా? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।